لیکن آغا صاحب یہ بھی بتائیے گا، 2 روز قبل جو ہے وہ بل کلنٹن صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جنگیں چلتی رہیں گی تب تک نیتن یاہو کا اقتدار برقرار رہے گا، اور یہ ایک جنگ ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی تیسری شروع ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال اب کنٹرول میں آئی ہے امریکہ کی، یا کسی حد تک نیتن یاہو نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اب اس کا اقتدار بچنے والا نہیں ہے؟ امریکہ کے بل کلنٹن اسرائیل کے نیتن یاہو کے اسرائیلی لابی کے زخم خوردہ ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب وہ اپنے اقتدار میں تھے 96 سے 2000 تک، یعنی 1999 میں وہ جو ان کے خلاف ایک مواخذے کی تحریک چلی تھی، مونیکا لیونسکی اسکینڈل سرفیس ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس وقت امریکہ کی اکانومی 1.37 ٹریلین سرپلس تھی، خوشحالی تھی، یہاں لوگ مطمئن تھے اور ان کی زندگی، معیار زندگی اچھا تھا. اور اس وقت وہ کوشش یہ کر رہے تھے، پریشرائز یہ کر رہے تھے، اس وقت یاسر عرفات زندہ تھے، ان کو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور اسرائیلی وزیر اعظم کو بلایا، وہاں میٹنگ کی. وہ چاہتے تھے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف چلا جائے اور وہ ایک کریڈٹ لے کے وائٹ ہاؤس چھوڑنا چاہتے تھے اپنی آخری مدت میں. لیکن اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ نہ صرف وہ سیبوٹیج ہوا ان کا وہ سارا پروگرام، بلکہ کمپرومائز اس حد تک ہوا کہ انہیں معافی مانگنی پڑی اور اسکینڈل ان ارتھ ہوا، اور 2 سال ان کے آخری مدت کے جو تھے وہ سزا ملتی رہی. اسی طرح سے جیمی کارٹر نے اسرائیل کو اپارٹائڈ اسٹیٹ کہا تو جیمی کارٹر کا اقتدار ختم کر دیا. تو زائنسٹ لابی جو ہے، اے پیک جو ہے اسرائیل کی، اب جس میں ہندوستان کی وہ ہندوتوا اور وہ جو انتہا پسند قوتیں ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں ان کے ساتھ. ان کا انیکسس بڑا ڈیپ ہو چکا ہے. آپ کو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ تو ہم جیسے لوگ باہر بیٹھ کے اگر اندازہ لگاتے ہیں تو جہاں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، جہاں انفارمیشن کا فلو زیادہ ہوتا ہے، وہاں تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے چند لمحے چاہیے آپ کہ کون کس کے خلاف کہاں کھڑا ہے. تو اگر امریکہ جیسا ملک سروائیو نہیں کرتا اس زائنسٹ لابی سے بچ کے، تو ہمیں تو اپنے ڈیفنس میکینزم بنا کے رکھنے ہیں. اور اگر ہم نے ان پہ غور نہ کیا اور ہم اسرائیل کی اس ہیجمنی کو تسلیم کرتے رہے، غزہ پہ ہمارا سٹینڈ بہت ہی کمزور تھا، یہ سٹینڈ ایران کی بجائے ہمیں لینا چاہیے. اگر ہم وہ ڈیٹرنس جو تھی ہمارے پاس اس کو یوٹیلائز کرتے تو آج غزہ میں اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی. اور اس غزہ کے قتل عام پہ میں سمجھتا ہوں جہاں پوری امت مسلمہ ذمہ دار ہے، 57 ملک ذمہ دار ہے، اس میں سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان ہے، کیونکہ ہم ڈی اسٹیبلائز تھے، ہمارے گھر میں وہ نہیں تھا. دس از اے ٹائم فار پاکستان ٹو ڈو اے گرینڈ ریکنسیلیشن ود ان دی نیشن، اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. چائنا کے صدر کا ایک بہترین میسج تھا پوری دنیا، اگر اس نے کہا کہ آج کی دنیا امریکہ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نارتھ کوریا میں 2 صدر ٹرمپ نے جا کے ان سے دوستی کر لی. پہلے تو بلی کیا ان کو، جب وہ بلی نہیں کر پائے تو ان سے دوستی کر لی. صدر ٹرمپ کا تو طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ پہلے ڈراؤ دھمکاؤ اور بعد میں دوستی کر لو. تو آغا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے اب ایرانی وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ اس حملے کے بعد جو ہے وہ روس گئے، اور پیوٹن نے جو ہے وہ ان کو کسی حد تک یقین دہانیاں بھی کرائی تھیں. اس تمام تر صورتحال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک پریشر ڈیولپ ہوا تھا کہ اب امن ہی قائم ہونا ہے، اب جنگ بندی کے اعلانات ہی سامنے آئیں گے؟ جی، جنگ بندی کے اعلانات اس وقت تک بے معنی ہے میری نظر میں کہ اس کا گارنٹر کون ہے. وہ یونائٹڈ نیشن جس کی سلامتی کونسل میں 8 مرتبہ غزہ پہ سیز فائر کی قرارداد کو امریکہ ویٹو کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن ذمہ دار ہوگی اس کی، امریکہ اس کا گارنٹر بنے گا، روس بنے گا، چائنا بنے گا، فرانس بنے گا، برطانیہ بنے گا، کون بنے گا اس کا گارنٹر؟ اور اگر ایران اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ جنگ بندی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ غزہ کے معاملے کو سیٹل نہ کیا جائے، غزہ کے اندر سیز فائر نہ کیا جائے. غزہ میں جو تباہی کی ہے اور وہ جو 70,000 شہادتیں ہیں جس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور اس کو لیول گراؤنڈ بنا دیا ہے، اور اس کو صدر ٹرمپ نے بھی موقع کیا کہ ہم اس کو شاپنگ مال بنائیں گے، ہم وہاں ڈیولپمنٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ ویئر وی اسٹینڈ ایز اے مسلم نیشن، ایز مسلم امہ. دس از اے کوسچن، بگ کوسچن مارک فار آل آف اس ریگارڈلیس وی ڈو لیو اینی ویئر ان دا ورلڈ. لیکن جب یہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو اس سے ایک تکلیف ہوگی، ایک تکلیف کا پہلو ہمارے سامنے آئے گا. اور میری تو پاکستان کے فیصلہ سازوں سے
ये गुजारिश है कि प्लीज मेक श्योर कि इस पीस प्रोसेस में आप कहीं बाहर ना बैठे हो, इस गारंटी में आप कहीं बाहर ना बैठे हो, आपका किरदार माइनस ना हो जाए। आप अपनी इकोनॉमी को लेके जो रोते पीटते चीखते चलाते हैं IMF के लिए और दूसरे मामलात के लिए, आप उसमें कहीं मुश्किल का शिकार ना हो जाए। तो आखिर साहब, कितनी तशवीशनाक या अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस कौम के पास 57 ममालिक का फौजी इत्तेहाद मौजूद हो और उसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो किसी मुल्क को जो है वो खंडर बना दिया जाए, या जिस मुल्क पे चाहे हमला कर दिया जाए, चढ़ाई कर दी जाए, या फिर वहाँ पर रिजीम चेंज कर दी जाए, तो फिर मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई देता है कि ये 57 ममालिक का जो इत्तेहाद है ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरह अमरीका या इसराइल की फंडिंग पे ही चलने वाला है आगे मुस्तकबिल में? नहीं जी, इनकी फंडिंग से नहीं चलने वाला ये इत्तेहाद। तो बेसिकली हम जितनी भी आपकी इस्लामिक वर्ल्ड है, ऑयल दुनिया का 50% रिसोर्स ऑयल यहाँ से दुनिया को मिल रहा है, एनर्जी, गैस, ऑयल, पर हम उनको खिराज दे रहे हैं, जजिया देते हैं अपनी हिफाजत का। और बदकिस्मती पाकिस्तान की कि हमें जब भी एक्सप्लोरेशन की बात आती है, जब भी काम करने की बात आती है, हमारे पे मसाइल होते हैं। देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है कि सॉवरन नेशंस रन ऑन देयर सॉवरेनिटी एंड अपने इंटरनल डिसीजंस वो खुद करते हैं। हम अपने हमसाए ईरान से वो जो मुआहदा किया था हमने, गैस पाइपलाइन गुजार के उसका वो जो हमें मिलना था टैक्स, जो मशरिक उसकी अपना रशियन जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वहां जाना था, उस पाइपलाइन को पाकिस्तान के रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान ने तो वो मुकम्मल किया $2-2.5 बिलियन लगा के। लेकिन अमेरिका के एक इशारे पे हमने ऐसा सांस रोक लिया अपना कि हमने अपना नुकसान भी किया और अपना एतमाद भी खोया और एक हमसाये का एतमाद मजरू किया। तो ये चीजें हमें इनको रिव्यू करना है कि हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ है। जबकि इसके बरक्स ईरान पे सैंक्शन थी और उस सैंक्शन में हिंदुस्तान को इजाजत थी कि वो वहां से सस्ता तेल ले, और वो तेल लिया, उसने अपनी इकोनॉमी मजबूत की, और आज उसी की मजबूत इकोनॉमी के बल पे वो आज हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। और फिर वही मोदी है जिसको गल्फ की रियासतें सोने के हार पहना रही हैं। तो क्या खास बात है एक चाय बेचने वाले में, और क्या खास कमी है पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों में और उन लोगों में कि जिनका ईमान शायद कमजोर है। लेकिन आखिर साहब, ये भी बताइएगा कि चलें ठीक है, ये तमाम तर मामला है, कुछ आलमी माहिरीन का ये भी कहना था कि ये एक ग्रेटर इसराइल की तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उसकी ये एक बहुत बड़ी कड़ी मालूम होती है, या अखंड भारत की जो बात होती है ये उसकी कड़ी मालूम होती है। तो आपको क्या लगता है, ये जंगबंदी का ऐलान करना या आमने की बात करना, ये मंसूबे कुछ वक्त के लिए मौखिर कर दिए गए हैं, या फिर इन पर मजीद कोई काम बाकी है, ये जांच लिया गया है? जी, ग्रेटर इसराइल का जो है डिजाइन, वो उस पर तो गुज़िश्ता 30 वर्षों से ना सिर्फ आलमी माहिरीन बल्कि हमारे वो स्कॉलर्स जो उस वक्त मस्जिद में बैठ के खुतबा दिया करते थे और हमारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह उनको ज़रीक़ रहमत करे, और हम नाकिद होते थे क्योंकि हमारे यहाँ एक तासुब था कि जो फिरका वारियत का तासुब भी था हमारे वतन में, और उस तासुब को हमने खुद फैलाया, उसको हमने खुद परवान चढ़ाया। डॉक्टर इसरार की बातें एक प्रोफेसी लगती हैं आज मुझे, वो नॉस्ट्रेडाम जैसी बातें की हैं उन्होंने, और वो सारी बातें ऐसे आज के हालात पे मुंतबिक होती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से कभी कभी मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद याद आते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था, और फिर पाकिस्तान 2 लाख भी हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिकेटर्स, हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो वक्त पे उन चीजों की निशानदेही करते हैं, उन खामियों की, और उस पर हम लोग तवज्जो नहीं देते। और आज हमारी रियासत को उन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये वतन है, ये सरजमीन है तो हम हैं, ये इदारे भी होंगे, ये हुकूमतें भी होंगी, ये वजारतें भी होंगी, ये सारी ये याशियां भी होंगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को किसी ऐसी खाई में जाना पड़ा कि हम ईरान से एक डिस्टेंस रखें, हम अपने आप को न्यूट्रल रखें, इस न्यूट्रलिटी में एक दिन वो आग जो हमारे हमसाये के घर में लगी है कल हमारे घर तक पहुंचेगी। और असल टारगेट ईरान बहाना है, निशाना पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान को फैसला करना है कि उन्होंने सर उठा के जीना है या सर झुका के जीना।
आगा साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई हम करते रहेंगे। ये स्टेटमेंट किस जानिब इशारा कर रहा है? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये वो पाकिस्तान है जिसने उस अमेरिका को अमेरिका बनाया, जिसने उसको सुपर पावर बनाया। कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें विक्टोरियस कौन था? अमेरिका था। उसका बेनिफिशियरी अल्टीमेटली कौन था? अमेरिका था। वो जंग हमने लड़ी, उसका नुकसान हमें क्या? हमारी इकोनॉमी गई, हमारे पास बर्डन आया मुहाजिरीन का, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गया, हमारी तालीम गई, हमने 40 लाख मुहाजिरीन को भाई बनाया, और आज फिर वो दहशतगर्दी जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आ रही है उसमें हम परेशान हैं। तो हमने तो परेशानियां खरीदी हैं, लेकिन किस कीमत पे? सिर्फ एक अमेरिका को राजी करने के लिए। आपके सामने है, ये सब चीजें खुल चुकी हैं। हिलरी क्लिंटन का कांग्रेशनल हियरिंग में कन्फेशन है। इस जिहाद को हमने एम्ब्रेस किया था, ये जिहाद वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को हमने एक्सपोर्ट किया था। तो आज भी अगर हम नहीं समझ सकते, अगर हम उन बातों पे गौर नहीं करना चाहते, ये वो कन्फेशंस हैं, ये वो एडमिटेंस है, ये उनका, मैं समझता हूं कि उन्होंने सच उगल दिया है, तो उसके बावजूद हम इन चीजों पे तवज्जो देते रहेंगे। यदि हम ग्रेटर इसराइल को बनने से नहीं रोक सकते तो ये तो बनना ही है। ये कोई डिवाइन रूल है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा? एक ज़ायनिस्ट एजेंडा है, और उसके साथ आज हिंदुत्वा है, उसके साथ वो इंतहा पसंद कुव्वतें हैं। जिस तरह देखिए मोदी ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये गुजरात का जो था, जब ये वजीर आजम बना तो अमेरिका ने इस पे सफरी पाबंदियां हटा ली।